رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ربنا اجعلنا من الفائزين. عباد الله، يقول عز من قائل:
إنه لا يغفر الذنوب التي تؤدي إلى الشرك. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبين لنا عواقب هذا الشرك وقال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. عباد الله، فاعلموا أن الشرك أعظم الكبائر وأكبر الكبائر وأبشع الكبائر. عباد الله، ولكننا التفتنا إلى كثير من مناسك الدين وتركنا العقيدة النبوية الصحيحة الظاهرية. التفتنا وتوجهنا إلى العادات وإلى عبادات مكفرة ومبتدعة، مع أن سبحانه وتعالى قد وجهنا إلى ما هو أفضل وأصلح لنا دينا ودنيا. وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ونبه عباده قائلا: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. عند هذه الاختلافات الكثيرة التي ستنبع في المجتمع الإسلامي، ما علينا؟ ما الحل؟ ما الطريق؟ ما المسلك؟ قال: عليكم بسنتي، عليكم بسنتي وسنة الرسول القرآن والسنة. وبعد الرسول هناك بعض يناذلون لإحياء السنة، وقال: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. وبين لنا أن الإمساك والتمسك بهذه السنة أوجب الواجبات. وبين لنا تشبيها تمثيليا وقال: عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. وحذرنا الرسول عليه الصلاة والسلام الذين سيخرجون من هذا المسلك ومن هذا السلك ومن هذه السنة، وقال: وإياكم ومحدثات الأمور. ما عاقبة هذه المحدثات؟ فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة بلا استثناء. هو الذي علم وأدب العرب، بمعنى علم العرب اللغة العربية. لو كان فيه سنة حسنة ومنكرة لما فصل الرسول تفصيلا: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وهذا التبشير والتنذير يكون في أي كتاب؟ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. عباد الله، اتركوا العادات المكفرة واتركوا العبادات المكفرة والتفتوا وتمسكوا بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام.
سنة ليلها كنهارها ولا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم ربنا اهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillah, après toute louange à Allah, louange infinie, et après tout salut et toute grâce sur le sceau des prophètes, la meilleure des créatures qui est le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, et après le salut éternel d'Allah sur sa noble famille et ses compagnons vertueux, et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de répandre ce salut-là sur tous ceux qui la suivront pieusement jusqu'au jour de la résurrection. Les musulmans, nous aujourd'hui, on s'est dit que l'islam a grandi. Il y a des mosquées partout. Il y a des écoles confessionnelles islamiques partout. Il y a des associations partout qui prônent l'islam. Il y a des manifestations, des cérémonies islamiques un peu partout. Il y a des oustas qui ne font que sortir chaque année en doctorat, en maîtrise, en licence islamique partout. Nous avons une institution représentative au sein de l'État en Côte d'Ivoire, partout. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, nous sommes arrivés, nous disons aujourd'hui, l'islam a fait sortir sa tête de l'eau. L'islam est dans une émergence en Côte d'Ivoire. Mais nous oublions peut-être musulmans que c'est de la façade. Oui, c'est de la façade. Nous oublions que c'est une image. C'est une image. Les musulmans, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a avertis. Il dit, les musulmans vont arriver, c'est-à-dire vont devenir un moment, nous allons être comme les légumes de la mer. Quand on dit légumes, c'est-à-dire les mousses qui génèrent après les bacs dans la côtière, c'est-à-dire au bord de la mer. Lorsque les vagues là viennent, ils viennent se bousculer au bord de la mer, nous voyons la mousse qui sort. C'est comme ça que nous avons le cul de la mer. Vous voyez, c'est beaucoup, mais ça n'a pas de force. Quand tu mets ta main, automatiquement, il disparaît. Les petites boules de ces légumes-là, c'est des milliards. Donc les musulmans vont être beaucoup comme ça, mais ils n'auront pas de force. Est-ce que nous avons cherché à savoir pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam dit que nous allons être beaucoup nombreux jusqu'à ce qu'on tape notre poitrine que nous sommes la religion la majoritaire sur terre. Mais est-ce que nous ne devons pas nous poser une question, pourquoi nous sommes toujours faibles? Pourquoi nous sommes toujours faibles? Parce que la yaqudi illa al-aqida. Wa la yadruhu illa al-aqida. La religion musulmane dont nous sommes venus,
ne va jamais être prospère, solide, sans la foi réelle dans ton cœur. Et nous devons aller à la prière. Ce que tu mets dans ton cœur, ce que tu as attaché dans ton cœur, voilà pourquoi l'arabe a eu le vrai mot, il est aïda, c'est-à-dire l'attachement, akada, c'est-à-dire ce qui est attaché. Donc dans la compréhension, on dit la foi, sinon c'est pas la foi. La foi, là, c'est ça qu'a dit l'imam. Al-Aqida, c'est que ton musulman qui dit Allahu Akbar, c'est qui est attaché comme croyance dans ton cœur. C'est ça qui est ton moteur. C'est ce Aqida-là qui est la valeur de l'islam. C'est ce Aqida-là qui valide tout ce que tu poses comme acte dans l'islam, c'est Aqida qui valide tout ça. Sacrifice, c'est Aqida qui valide. La croyance dans ton cœur, c'est ça qui valide, qui rend ça bien, qui rend que Allah accepte ou que Allah n'accepte pas, qui valide. C'est Aqida là qui rend même tes 5 prières quotidiennes là, jour, asr, maghrib, isha, etc., valide. C'est Aqida là qui valide. Voilà pourquoi nous dirons, fidèles musulmans, que l'islam est divisé en deux. La Bible divise 3. Selon Aqida, mais en réalité c'est 2. Ils vont vous dire, parmi nos rububiyya, uluhiyya, asma wa sifat, les tawhid, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans les œuvres de ses créatures. Tawhid, on va écrire afa'al al-ibad, l'uluhiyya. Quand tu vas évoluer, quand tu vas prier, quand tu vas donner un sacrifice, tout ce que tu vas faire comme adoration, c'est Allah qui adore, on dit uluhiyya. Deuxième volet, on dit rububiyya, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans ses actes. Tawhid, on va faire afa'al. خلق السماوات والارض والشجر والدواب وما الى ذلك. اذا سالتهم من خلق السماوات والارض يقولون الله. À qui appartient la créature? Allah, c'est son dit. Donc c'est lui qui a créé les cieux, Allah, la terre, Allah, et tout ce qui contient Allah. Et troisième volet, nous disons al-asma wa sifat, les noms et les attributs d'Allah. Les musulmans, en réalité, c'est 2. Qu'est-ce que vous voyez? Ce que nous faisons comme acte d'adoration, on dit uluhiyya, et la création, ça c'est rububiyya, et dans la création, on va qualifier la création, ça c'est asma wa sifat, donc c'est le 2. Voilà pourquoi on dit la ilaha illallah. Le D se trouve là-bas. Quand il dit la ilaha, point, des divinités, digne d'adoration, digne d'adoration. Il y a des divinités. Celui qui met sa tête devant lui, c'est quoi? C'est une divinité. Oui. Celui qui va implorer le secours d'une rivière dans son village, c'est une divinité. Lui qui a une bague de protection dans sa main, c'est une divinité. Lui qui a des amulettes autour de lui, remplis de noms d'anges, des djinns, des chers, des waliou, etc., c'est une divinité. Quand on dit divinité, ça veut dire Dieu. Mais dans tout ça là, la divinité est digne d'adoration qu'on doit adorer. Lorsqu'on finit de l'adorer, on est dit qu'on a fait la chose positive, c'est qui? Allah. Donc, fidèles musulmans, tout ce que vous allez poser comme acte dans l'islam, une fois que Aqida est entaché, Aqida a un problème, ça met en péril tout ce que tu fais dans le vie. Mais malheureusement, nous avons constaté que nous sommes là et dans le dire, nous voulons faire tout sans préserver ces Aqida. C'est ce que nous voulons. Nous voulons faire tout sans préserver Aqida qui est en nous. Donc ça fait que tout le monde est tombé dans
cet acte abominable. Ça c'est quoi? Souvent c'est le chiffre, souvent c'est le bid'a. Donc nous allons donner quelques exemples. L'un des exemples fidèles musulmans, je vais donner les exemples. Et c'est des choses quotidiennes dans notre société. Et on le sait. Mais qu'est-ce que nous devons faire pour casser ça pour nous? Personne. Il n'y a pas d'effort. Premier exemple, qui peut toucher l'aqida du musulman. Tu ne fais pas attention, tu vas t'interroger de sa yom al-qiyam. Si tu n'as pas d'argument, tu vas être pris. Quand le prophète alayhi salatu wa salam dit dans l'Opish, donc il va yom al-qiyam. Celui qui a été tutoré en question, on te pose une question, tu réponds, on doit passer. Là, il dit non, on te repose encore, même l'Opish, si on te repose la même question, ça veut dire que la première réponse n'est pas valable, il n'est pas positive. Les musulmans, dites-moi, en notre sein, nous les musulmans, laissons les chrétiens, laissons les blancs, laissons les Yahoudis, les Nasara. Nous disons la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous venons ensemble au sein d'une même mosquée. Nous prions derrière un imam pour montrer l'unicité de l'islam. Nous avons un seul Coran, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons un seul livre qui explique intégralement le Coran, qui est la sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Nous avions des sahaba. Ces sahaba-là qui ont convergé ensemble, qui ont pensé ensemble, qui ont pensé la même chose, qui avaient les mêmes aqidas, qui ne se sont jamais divergés dans l'aqidah. Et le prophète dit de les prendre comme exemple. Et le Coran même dit de les prendre comme exemple. Celui qui va essayer de contredire Allah et son prophète. Donc Allah nous dit jamais. Donc fidèles musulmans, dans toutes les... C'est dit tout parce que c'est à 90% ou 98%. Nous disons qu'il y a des ethnies qui ne doivent pas se marier. Donc on pense que c'est une parole vaine. C'est une parole qu'on dit comme ça qu'on passe. Dites-moi, c'est quelle ethnie qui n'est pas dedans? On va voir. Quelle ethnie n'est pas dans cette tradition? Cette tradition qui nous amène à la bid'a et qui peut même t'amener à la mécréance. On tape notre poitrine que, alhamdoulilah, l'islam est arrivé chez nous. Donc voilà le problème qui est là. Je ne vais pas me mettre à détailler. Je ne vais pas me mettre à donner des ethnies. Telle ethnie dit on ne se marie pas avec telle ethnie. Et l'ethnie aussi dit effectivement non, on ne se marie pas. Et bien musulman. Tout le monde doit chercher et se poser la question, quelle est l'origine réelle de cette tradition? En réalité, hier j'ai eu discuté avec quelqu'un, il a envoyé mon vocal à un imam, l'imam refuse que ce que moi je dis là, que c'est pas vrai, que c'est pas chez. Les jeunes musulmans, faites attention. La personne m'appelle, m'envoie un message pour dire, vous savez, j'ai eu la chance. On a failli aller dans le gouffre. On a failli tomber dans le trou. Tellement qu'il a sociologue contre nous. Mais Dieu merci, par la grâce d'un imam, j'ai été le voir, il m'a dit qu'il était Saratan-Oulé. Vous avez vu? Le Saratan-Oulé. Donc chez lui, le Saratan-Oulé l'a sauvé. Donc ils ont cherché Saratan-Oulé et ils ont immolé ça. Et il m'a même dit, il ne faut pas qu'il demande la viande. Il prend seulement les pattes et puis la tête, le reste de la viande là, il laisse ça, il voit qu'il m'a donné. Je vais musulman. J'ai d'abord accusé la personne, parce que la personne me considère comme son père spirituel. Et je lui ai dit, ça c'est le chien.
À ma grande surprise, il va avoir mon vocal avec moi. C'est l'imam le plus dominant, l'imam parle de Jadé, c'est pas sûr. Voilà, c'est une tradition, les gens font ça. C'est que je ne sais pas trop vous avoir, mais c'est pas sûr. Et il me renvoie encore le vocal de cet imam, j'écoute. C'est là maintenant que je me suis mis maintenant à développer selon Abdullah. Mais quand il dit comme ça, les gens ne connaissent pas la gravité. Mais quand tu vas étaler réellement la gravité, selon le Coran et la Sunna, c'est là que tu sauras que ce petit mot, ce petit sacrifice-là t'amène vers l'enfer. Et j'ai dit, dis à l'imam, quand toi tu dis qu'il y a eu la chance, que tu as donné le sacrifice mouton, le goût rouge tangoulé, et puis c'est deux, et tangoulé avec colonisé ça, c'est-à-dire, il y en a qui ont colonisé ça, c'est-à-dire, il y a blanc noir dedans, et barbillé sur son corps. On appelle ça colonisé ça, parce que c'est notre domaine. La roulière, on voit tout ça déjà. Donc nous, on contredit ça, on lutte contre ça tous les jours. Jusqu'à aujourd'hui même, il y a des rats qui sont rentrés dans cette mécréance-là. Donc quand tu dis, donne le sacrifice de mouton tangoulé, donc moi je vais dire, s'il ne donne pas tangoulé, ça ne va pas aboutir. S'il donne un mouton comme ça, non. Et la personne même dit, lorsqu'il y a la sociologie contre toi, c'est le mouton tangoulé qui va enlever ça. Donc c'est le plus Allah qui va enlever ça. Et regarde, il faut le citer. Avec Kafria, ça va pas le faire. La grande majorité des musulmans ne croira pas véritablement à Allah tant qu'ils ne connaissent pas quoi, le polythéisme, le shirk. Ça m'a fait pour là. Donc, j'ai eu à détailler, pour finir, elle a compris. La personne a compris, et la personne me donne le numéro de cet imam. Je parlais à cet imam, il dit non, si je lui parle, c'est pas une préoccupation. Je lui laisse dire et faire ce qu'il veut, mais moi, en lutte, c'est toi. C'est lorsque tu diras à l'imam, l'imam dira, ah, j'ai vu le numéro de Balo, là maintenant, c'est lui qui a demandé. Donc, je vais musulman et reconnaître. Donc, tous ceux qui auront la croyance dans leur cœur, je vais donner un exemple, que le noumoudier, le forgeron, ne doit pas épouser la femme peule, c'est ce qui est dans notre tradition. On va leur dire, donne-nous la référence dans le Coran et la Sunna. Ils vont te dire, hé, Karamoudjé, avec des Coran. Donc, quand ils veulent s'échapper, ils disent cela. En fusion musulman, nous sommes valables quand nous sommes musulmans. Wallahi. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Je n'ai créé les djinns et les humains sans m'adorer. Nous sommes valables. Nous sommes considérés, nous existons sur terre, c'est lorsque nous sommes musulmans. Lorsque tu n'es pas musulman, tu n'existes pas d'abord. Ni te slama ite. Parce que qui est malon na ni te slama ite na nyinga. Jate tile kan, il était jate. A quel point il m'a donné dans dunia kono kata a kunte. Mais slama ne nyinga. Bidai. Slama bara le be nyani ka lon ce qu'il a fait là, est-ce que ceci est bon, est-ce que ceci n'est pas bon, c'est nous. C'est nous. Kafrite yininga mkosa eka jeneke. Kafrite yininga mkosa eka dolobi. Kafrite yininga mkosa eka kete la. Kafrite mina yininga fenkele mina ole mkosa ema seli. Basi seli yininga slabai. Wafa ala yene lam naku minal musallin. Walam naku nutirimu al-miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Wa kunna nukazzibu bi-yawmiddin hatta atana al-yaqin. Selama on considère anu le bina nyiniga bi ame yoro minani ango slama akotala slama bula slama yiwala slama be misirula kalangaro be radio be télévision be limamu be robe for la yani be karamo de kele so be duni du chechi mais si ça karamo de ba se kerebe aban kun sa fe aban kini ko anu mamro ni be karamo fe ro ra be robe mo bol ko duboran doctorate fambe licencié fambe maîtrisé fambe mais nous be la jeni yesa ko ba akida korosima et c'est tout là. Ah, barabibe.
Min yɛrɛ bɛ na diplôme babaw ye olu bɛ na diinɛ tɔ ɲagami tuguni ka d'a ma. An bɛ taa fɔ ɲɔgɔn ye. Olu bɛ na diinɛ tɔ ɲagami tuguni ka d'a ma. Les musulmans, faites attention. Donc, tous ceux qui ont cette croyance en Dieu, qu'ils fassent attention. C'est un champ fort exemple là. Nous devons voir ça. Donc, doyere ba foyer oustaz a alu be min folani on kon la mais ni min ka ke an ba problème ira la de numte aka fula muso furu fulake aka muso furu an ba ila furu ko mbe kala de oustaz ne ko man la mais en réalité no ka ke fana ko do bo so an ba fu ni na wo muy ile fana la. Est-ce qu'on n'a pas vu le Noumoutier à marier la femme au Noumou, il y a un problème? Comment faire? Normalement, le Noumou n'a trouble à Sunana. Noumoutier à marier Noumousso, il y a un problème. Foulatier à marier Flamousso, il y a un problème. Normalement, il ne devrait pas avoir un problème. Parce que vous dites que c'est l'autre qui a un problème. Donc, quand on fait même dans la maison mère, on ne voit pas de problème. Jusqu'à ce que le floitier même divorce sa femme parce que la femme n'est pas de bon augure devant lui. Jusqu'à ce que le Noumoutier aussi divorce sa femme parce qu'il pense que c'est sa femme qui lui porte la malchance. Bon, si vous dites Noumou Foula, c'est pas bon. Mais Foula, c'est bon aussi, c'est pas bon. Noumou, c'est pas bon. Hein? On va faire quel mariage? Donc, les mêmes ça, on est dans la zone de péché. Qu'est-ce qu'on a dit dans l'enseignement en arabe? Lorsqu'on se diverge, on se discute sur une question islamique, pour s'en sortir, pour avoir une solution définitive, une orientation vers ce qui est la vérité, on fait quoi? On revient à Allah. Ouais, il a consulté le prophète. Allah, c'est quoi? C'est le Coran. Le prophète, c'est quoi? C'est la dise du prophète, la sunna du prophète, c'est tout. Laissez cela. Nous nous avons au lit. Nous nous avons au lit. Nous nous avons dit à Dina que la venue nous aider. Si nous avons dit que nous avons il y a pour le Tchéna. C'est ce qu'ils disent. Donc, c'est-à-dire, ce qui est le meilleur, c'est ce qui est rendu quoi? Mauvais. Ceux qui disent le Coran et la Sunna, ou nous d'aller mauvais. Mais nous avons dit là, il va y aller. Ceux qui ont altéré l'islam, déformé l'islam, à travers les traditions, à travers les vouloirs, à travers les passions, qui n'ont rien à voir avec le Coran et la Sunna des prophètes, c'est ce bouquet-là qui est meilleur aujourd'hui. Donc faites très attention. Il y a des gens qui ont gêné dans ces quelques jours-là. Tous ceux qui ont fait ces gènes, dans la croyance vive que ces gènes-là sont bid'ah, ils ont péché. Ils n'ont pas mangé 4 heures jusqu'à 6 heures du matin. Jusqu'à 6 heures du soir. Ils ont gêné. Ils ont une bonne intention, mais celui qui sait qu'il s'est bid'ah, a oublié l'affaire, il a péché. Vous avez c'est quel gène? Allah Akbar. Nous sommes en danger. Hein? Ceux qui sont devant nous, ils sont censés se cramponner au Coran et la Sunna, mais c'est le contraire. On vous a demandé il y a quelques semaines de cela, avant l'élection, quand on doit gêner, ce n'est pas un jour, mais moi-même je ne considérais pas la parole. Il y a des gens qui m'appelaient chaque fois, vous savez comment on fait. Donc il faut gêner pour maintenir la paix et la stabilité dans le pays. Et puis ils ont donné un sacrifice aussi, il faut faire ça. Et ils ont regroupé les imams. Voilà pourquoi ils disent ceux qui vont étudier la secte, c'est que nous mesurons de l'eau. Ils disent aux imams, allez-y, relayez ça dans vos mosquées. Allez-y, animez des sermons dessus. La Côte d'Ivoire, les musulmans de Côte d'Ivoire doivent jeûner tel jour. Moi-même, vous voyez, je suis dans l'association. Ils m'envoient encore des vocaux. Et jusqu'à ils sont là, donner même le bienfait même de ce gène-là. Subhanallah. Les musulmans, ceux qui ne connaissent pas, Aqidah Védica, ils diront, mais c'est bon. Jeûner là, c'est mauvais. Non, c'est pas bon. Le prophète même nous conseille de jeûner.
Jeûner là, est-ce que le prophète a jeûné? Mais je vais vous dire, fidèles musulmans, le prophète a fait quelque chose, mais c'est selon les circonstances. Si toi tu fais pas dans sa circonstance, automatiquement tu es sorti de la sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. C'est tout. Est-ce que vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on devait faire? Moi, ce que je voulais, notre but devait dire, lorsqu'il y a un danger qui plane, lorsqu'il y a des rumeurs de révolte, des déstabilisation d'une localité, d'un pays, d'une société, lorsqu'il y a un danger de guerre civile qui plane, etc., qu'est-ce que le prophète faisait pareil à ça? On fait les savants. Ils n'ont pas puisé dans le Coran de la Nation pour nous donner une orientation ce que le prophète faisait en ce moment. Je vais m'arrêter là. Mais ça n'a pas été le cas. Et quand je les pose, moi je les ai appelés, vous êtes là, vous avez enlevé la réponse à vous. Alors, vous voulez là. C'est pas souvent. Vous êtes des intellectuels, nous aussi nous sommes des intellectuels, même si nous ne sommes pas des savants. On est pour finir. Quand je pose la question, on veut des références. Est-ce qu'il faut du voir? Bon, n'est pas connu de vous, c'est vrai. Bon, n'est pas dans son de c'est pas nous. Connu le canard. Sonda. C'est pas nous. Alors, il faut une discussion parce qu'il y a longtemps sur le débat. Donc, les nations de famille, avec la Mouloké, Aïcha a dit ça de frère. La yanzimu al-bala'u illa bil ma'siyah. Wala yurfa illa bil-tawbah. C'est ce qu'on devait faire. En tout cas, Mouloké. La calamité, les catastrophes naturelles, les guerres civiles, la haine dans un pays, la déstabilisation d'un pays, etc., ne survient pas sauf après le péché. Lorsque le péché domine la société, lorsque le péché domine une localité, lorsque nous avons désobéi à Allah extrêmement à un niveau fidèle musulman, pour nous rappeler à l'ordre, Allah nous éprouve avec des calamités, avec des difficultés, avec des épreuves difficiles. Allah nous éprouve avec problème. Jusqu'à ce qu'arriver soit à une guerre civile fidèle musulman. Il y a d'autres, Allah les éprouve avec guerre civile. Il y a d'autres, Allah les éprouve avec des ouragans et des typhons. C'est-à-dire, il y a d'autres, Allah les éprouve avec les tsunamis. Il y a d'autres, Allah les éprouve avec tremblement de terre. Il y a d'autres, Allah les éprouve avec les pluies torrentielles. C'est-à-dire, il y a d'autres, Allah les éprouve avec la sécheresse. Maintenant, on pense que tout ça, c'est inutile. C'est pour nous amener à quoi? À réfléchir. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Oui, tu nous éprouves. Oh, tu dis que l'un des noms, c'est quoi? C'est Ar-Rahman. Rahman, il est bien fait à ses fidèles musulmans. Qu'ils soient musulmans ou pas, lui donne ses bienfaits à tout le monde. Mais pourquoi tu nous abstiens? Pourquoi tu diminues? Pourquoi tu nous éprouves jusqu'à ce qu'on meurt à des millions de personnes? On va dire à cause de quoi nos péchés. Aujourd'hui, fidèles musulmans, donnez-nous une famille qu'on peut indexer pour dire ah, l'islam, la famille islamane. La famille n'a pas de vie. Deuxièmement, lorsqu'on va dans nos familles, les enfants de cette famille-là, peut-être on va trouver un ou deux seulement qui sont bien camponnés dans les dîmes. Tout le reste là dit ah, nous connaissons là, nous le regardons, on se fait en famille là. Mais dodo, aloudo moulé là, il y a un problème. Le père même sait que parmi ces enfants là, c'est lui là qui est digne, l'homme de digne, mais les autres. Maintenant, ceux qui sont les hommes de digne, qui sont comprenés au Coran et la Sunna, ils sont combien parmi dans nos familles? Et puis on tape nos papiers continents et voilà, dina et la dina. Donc, les gens musulmans et considérés, voilà pour le son de Oba Paradifo, ils sont. Oba Paradifo, parce que quand je parle comme ça, ils sont plutôt radicaux. Ils n'ont pas eu de mérite. Quand tu fais bida, tu n'as pas mérite.
Quand on gêne là, on cherche à savoir, quand je vais gêner là, qu'est-ce que le prophète dit de faire? Et dans le hadith là, on va la même fois les épreuves difficiles là ne vont pas être éradiquées, disparaître, ne vont jamais disparaître. Sans quoi? Sans la repentance. Donc, je vous en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali, au Niger, au Ghana, en Afrique de l'Ouest, dans le monde tout entier, est-ce qu'en réalité nous sommes repentis? Ou bien nous ne faisons que renforcer la mécréance, le péché, la débauche, la dépravation, l'incrédulité? Donc on irait pour l'Italie. Donc tant qu'il n'y a pas de changement dans notre comportement, tant qu'il n'y a pas de changement dans notre akida, tant qu'il n'y a pas ces changements-là, nous allons toujours nous renforcer encore dans les épreuves difficiles. Vous en bas pour l'amour. Et mon écolier dans Nana a déroulé. On me fait pas une réalité, nous adorons le bénéfice. En côté d'elle. Ailleurs, pour que les gagner pendant les années. Aïe, pour moi, le frère, il fallait la vie de Gomari, la langue de maison. La langue nous écoute comme ça. Donnez-moi, c'est où on a vu que le pays là, alhamdoulilah, ils ont tourné maison. On est fait quelque part. Donc, les pauvres, ils n'ont qu'à s'en aller. Ils n'ont pas leur mot à dire. Ils n'ont qu'à aller loin. Pour finir, on dit, si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas vivre à Abidjan. Il faut aller dans les banlieues pour vivre. Tu ne peux pas vivre à Abidjan. Mais c'est la réalité. Mais vous pensez que c'est comme ça vient? Est-ce que le musulman, c'est quelqu'un qui est doué de quoi d'intelligence? Le musulman, mais pourquoi ça? Il y a trop de péchés. Donc, Allah nous fait subir les épreuves. Celui qui se détourne de mon rappel, je lui ferai vivre une vie pleine de gêne, pleine de difficultés, pleine de preuves difficiles de l'humain. Donc, dans les mains à la moquette, voilà, en tout cas, on est en on va dire, on va en bas, on va essayer de ni kabun bali souffre au nyama kokabla slama asignon de noy abla bon ko faire il va se balader il a qu'il a dans noy attends les afango ça c'est le petit Yoruba qui dit ça ne l'avez pas mené c'est pas les génie on est samedi quand nous commençons ni kadwa pas la bonne c'est la ilaha illallah non ça va ni na parole. Celui-là même, il a été éprouvé par lui, il bouffe ses hommes. Allez là, à son part au numéro. Lui, là, il a fait partir son argent comme ça dans le monde. Parce qu'il fait qu'il va s'attirer les gens riches. Alors, vous voyez, ni si là, pour porter d'Allah, vous voyez, pour lui, pour l'envoyer dans la maçonnerie. Aucun n'a si content. Toi d'araignée, si on voit ça dans ta maison, il y a un problème. On dit ça engendre quoi? La pauvreté. À durant qu'on a tellement au Akida nous voilà tout. Ouais. Comme on ne marie pas toutes les femmes. Quand tu veux marier une femme, il faut regarder ses pieds, il faut regarder ses dents, il faut regarder ses pieds là comment ils sont. Il faut regarder ses dents, est-ce que ses dents sont écartées ou épaulées. Il faut faire tout ça d'abord avant de la marier. Ou bien il faut aller voir un imam, il va regarder son étoile. En toi qui es musulman, tu crois en là. Donc ce que le prophète a dit, c'est faux. Il ne sait pas là, c'est faux. Donc c'est ça que moi, c'est pas là fidèle musulman. Le prophète a donné quelque chose. Tant qu'on ne prend pas ça, forcément on va mettre autre chose à sa place. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Donc belle va nous voir là. On va mener à Singapore, à continuer à Porta. Continuer à Yola. Barabakolo. Que kana Singapore. Pour nous tuer à la massée. Ni bɛ fɔ ka taa feerekɛyɔrɔ la o fani min b'i la nin ye a don a ɲɛjugu kan a lɔgɔ bɛ a bɛ kɛ fatɔlɔgɔ ye. Il faut renverser ton habit pour prier, pour aller porter, pour aller au marché. Tu vas voir vraiment beaucoup de problèmes. Lorsque tu veux porter ton bagage, c'est ta marchandise, il faut chercher une femme enceinte.
Si c'est la femme enceinte qui a porté ton mari la main, toute la journée là, tu es gagné. Ah, je me suis assis, je vends mes choses, il n'y a pas eu premier client d'abord. Quelqu'un qui vient dit, ah vraiment, je n'ai pas d'argent sur moi tout de suite là, mais à 10 heures, je vais te donner. Pardon, donne-moi. Non, on va d'abord, il dit d'abord la doula. Ni quand d'abord doula en main. Un mot pour la suite, il y a d'abord la carte de la barre. Non, moi, il ne m'a pas encore commencé, je ne peux pas encore rien vendu, ou plutôt tu veux commencer par crédit. Si on commence par parler là, toute la journée, ça va devenir crédit. Ah, c'est ça qu'on dit Apina. C'est ça qu'on dit Apina. Lorsque je marchais, mon pied a touché un caillou. Attends, il y a voir c'est quel pied, c'est gauche ou droit. Si c'est droit, ah, ça c'est bon. Si c'est gauche, attends, il y a me tourner pour devenir bon. Là, donc, 2 minutes, on a toujours réfléchi. Moi, je voudrais qu'il y ait un colloque bloqué, conférence bloquée. Tout le monde vient avec ses gens de tradition et puis commence à chez lui. Avant tout, Karamo, on a fait Karamo, va Wulma, Kawulma, on va finir Nika et Bachidena, Nima et Nibidaï, Nima et Nibike, Kafri, Mouchibi, Al-Bisela, Yabato, on le fait. Amène à lancer Slamao, amène à mourir invité, amène à numéro de blanc en place, ni Kalé, ni Sekana, ou ni Ké, Amabla, ou Pana, la Béba, mais son Barabile, Barabale, Islamao. Karena demikian, dalam hadis sabati. Allahumma rabbana ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma rabbana ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma rabbana inna nas'aluka min khayri ma sa'alaka bihi 'abduka wa rasuluka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا طهر قلوبنا من كل وصف يبعدنا عن مجاهداتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة وأمتنا على السنة والجماعة وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون